अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यारे नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ आम रफ खातार ना ये देचु तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण मैंने जापर या संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भूया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या। रफ खातार संजनइला परफर्द को आपण मानकु स्वागत। बड़ आश्चर्यमय ए सृष्टि विचित्र संसार लीला खेल बड़ विचित्र मनीष पशुपक्षी और जीवजंतु सृष्टि स्रष्टा और सृष्टिर रहस्य सदा अगोचर तथापि सुंदर पृथ्वी सुंदर संसार। दर्शक बंधु आज फर्दरे किसी गीत किसी कविता आउ किसी गप को नहीं आसी कंठशिल्पी सुधाकर धनी चुप्रियल सेल चली अध्यापक सुकांत राउत निर्देशित रेवती गल्पर नाट्य रूप अध्यापक दीपक बेहेरा सुधाकर धनी एवं अध्यापिका आलोकिनी पट्टनायक। नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी में रफ खाता आपण मानक स्वागत। आज बदली जाई समय कि आम मन पकड़ आम स्मृति हलदी में तैयारी करते पितुरा बुझुचे पूजा सरीगला आनी आम गाधुचे बो कौच पात्रे पड़ोनी पा गुरु मान मंगल आसतु देखा से बुद्धि पुणी मन पकड़ा पुराणा दिनर कथा पुराणा इतिहास पुराणा संस्कृति यही बार्ता आम रफ। गल्प रूपे मान्यता लाभ करिछि गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति बहुचर्चित गल्प रेवती। मुख्य चरित्र रेवतीर पाठपढ़ा को आधार करी गल्पटी गतिशील नारी शिक्षा प्रचलन गाल्पिक सतचेष्टित हेले समाजर अंधविश्वास कुसंस्कार रेवतीर पाठपढ़ारे साजिछि बाधक। पाठपढ़ा काले करिछि रेवतीर सर्वनाश। तेबे से रेवती गल्प को नहीं अध्यापक सुकांत राउत निर्देशन एवं चौधार कॉलेजर छात्र छात्री द्वारा निर्माण करा जायतिला रेवतीर नाट्य रूप। तेबे आसन देखा तार किछि दृश्य देखा सखी आसती बासु आसती केमती चलती जुआर बुढ़ीबा जुआर तते की अकेले ने परिवार पाटी देखो ए दासा जिया पंडित को आई ता पाई टिके पैड़ा पानी बंदोबस्त करे संख्या नहीं है मो जान सुन ले बाबा को मुझे
ଅଧ୍ୟାପନା ଯାହାଙ୍କ ପେଶା, ଗଳ୍ପ ଏବଂ କବିତା ରଚନା କରିବା ଯାହାଙ୍କ ନିଶା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୀପକ ବେହେରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ। ନମସ୍କାର, ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା। ମୋ ଗଳ୍ପର ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷ କମିଶନ। ତମ କଥାରେ ଘରକୁ ଗଲି ସତ, ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ବୋକା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତଥାପି ଫଟୋଟି କରି ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋ ଠାରୁ ଫଟୋ ନେଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲାନି କି ଫୋନ୍ ବି କଲାନି। ଅଚାନକ କାଳୀପୂଜା ଦିନ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ପଢ଼ୁଛି। ରୁମ୍ରେ ଅଛି ତ? ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, କାଳୀପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ କିଛି ନ କହିପାରୁଥିଲେ ବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଚିତ୍ରା ଦିଦିକୁ ଫଟୋ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି କି? ଏଇ କଥାଟା ଭାବୁ ଭାବୁ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଗଲି ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଦେଖେ ତ ସେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିକୁ ଆଇରନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ସତରେ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ପୁଅଟିକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରେନି, ନହେଲେ ମୋର ଏ ଯତ୍ନ ନେଉଛି କାହିଁକି? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋତେ କହୁଛି, ବୋକା ଭଳି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି, ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁନି। ହଁ କହି ମୁଁ ବାହାରିଗଲି। ଆଜି ପୁଣି ଚିତ୍ରା ଦିଦିର ସ୍କୁଟିରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବଭଳି ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋ ସହିତ ଆଜି କେହି ଆଉ ଗପୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରର ବାସ୍ନା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିତ୍ରା ଦିଦିର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ଫୋନ୍ ବାହାର କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ବାନିଆନ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମୋତେ କହିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ୍ କାଢ଼ିଲୁ। ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ କାଢ଼ିଲି। ସେ କହିଲା ଦେଖିଲୁ କାହା ଫୋନ୍? ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟମର କେୟାର। ମନକୁ ଧିକ୍କାର କଲି। ଏତିକିବେଳେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ହାତ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚିତ୍ରା ଦିଦି କହିଲା କିଏ? ମୁଁ କହିଲି କଷ୍ଟମର କେୟାର। ସେ ହଉ କାଟିଦେ। କିଛି ବାର ଗଲା ପରେ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ପଚାରିଲା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କଲି? ମୁଁ କହିଲି ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଇଏ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛି? ତାର ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଅଛି। ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାହିଁକି? କାଳୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ବାଟରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କେଜାଣି ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଲୁ। ରାତି 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମନା କଲା ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ହେବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଚିତ୍ରା ଦିଦି କହିଲା ହୋଟେଲରେ ରହିଯିବା। ତୁ ଡରୁଛୁ କି? ମୁଁ ନା କହିଲି। ମୋ ପାଟି ଚଳୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ବୋକା ଭଳି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଥରୁଥାଏ। ଯଦିଓ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେଠି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଉଠେଇଲେ। କାରଣ କଲିକତାରେ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଠି। ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ବାଥରୁମ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ବୋକା ଭଳି ବସିଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ହୋଟେଲଟି କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଡେରି ହେଲା ତାହେଲେ ସିନା ରୁମ୍ଟା 20 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ହେବନି। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗ ପରିଚିତ କେହି ନଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବୋକା ହେଇ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। କାରଣ ନାରୀର ଗୋଟାଏ କଥା ପଛରେ ଲୁଚିଥାଏ ସହସ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ଯାଉନି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବୁ। ତା କଥାରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଗଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ନାରୀ ପାଖରେ ମୁଁ କେତେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି। ବୋକା ହେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସିଲି। ରାତି ଭୋଜନ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମଗାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଖାଇସାରି ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋ ସହିତ ଗପି ଚାଲିଲେ। ସେ ଗପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋତେ କହିଲା ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରି ଶୋଇବି। ଯଦିଓ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ଭଲ ଗଳ୍ପ ଆଉ କବିତା ଲେଖେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 1:50 ହେଲାଣି। ହଠାତ୍ ଲାଇନ୍ ପଳାଇଲା। ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତଥାପି ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ସେ ମୋ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ସିହିରି ଉଠିଲି। ତଥାପି କହିପାରୁନଥିଲି। ଦେହରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମୁଁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିଲିନି। ଭାବିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରା ଦିଦି ମୋ ଭୁଲକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ସୁଯୋଗ କେମିତି ବା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି? ମିଛିମିଛିକା ଶୋଇ ସତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ମୋତେ ଉଠାଇଲା। କହିଲା ବାହାରକୁ ଯିବା, ସକାଳ ହେଲା। ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଲାଜ ଥିଲେ ବି ବାହାରିଲି। ଗଲାବେଳେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଲା ହୋଟେଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? କିଛି କହିଲାନି ତ। ଚିତ୍ରା ଦିଦି ଗଲା ରାତିରେ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପକୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକକୁ ଧରିଦେଲା। କହିଥିଲା ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ପଢ଼ିଦେବ। ତା ପରଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଗଳ୍ପଟି କୁଆଡ଼େ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ନାରୀଠାରୁ ନିର୍ଯାତିତ ପୁରୁଷର କାହାଣୀ। ମୁଁ ପୁଣି ବୋକା ଭଳି ଭାବୁଥିଲି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଲେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ବୁଝିବ, ହେଲେ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା କେଉଁଠି ବୁଝିବ?
ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇ ନନ୍ଦର ମନ ମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ଅଧର୍ମ ବିନାଶୀ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନାଶ କରିବେ ତୃଣା, ସପଟା, ବକଟା, ଅଘା, ବକା, ବର୍ଷା, ପୂତନା। କାଳିଅର କରିବେ ଦର୍ପ ଦଳନ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ଜଳି ଉଠିବ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି। ସେଇ ଲୀଳାମୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି କବି ସୁଧାକର ଧାମୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। हे कृष्ण परम पुरुष के बुझिब लीला तुम्भ कहार अछि बा साहस। हे कृष्ण परम पुरुष जन्म तुम कंस बंदी घरे लीला तुम गोप नग्र नंदराज। मथुरा रे जन्म होई लीलामान करिल रचन वसुदेव शिरे रही देखाइल शंख चक्र। निशी पहंते गोपरे खेलीगला आनंद लहरी गोपांगना माने खुशी हेउथिले तुम्भ रूप भाई। तृतीय दिवसे मात्र क्षीर संगे नासीदेल पूतनार प्राण। हे कृष्ण एथिपाई पापनाशी धर्म कल मोहिरे स्थापन। पापनाशी धर्मपथ स्थापिबार पाई अघा बका सकटा धेनुकार प्राण थिल नहीं। मगरा सहिते केते असुर संहारी चाणुर मुष्टिक दुष्ट दैत्यकु निभाई। गोपांगना मानंकर प्राण प्रिय हुई लीला पुरुष बोलाई रखिथिल महि। श्री तुंग विद्या श्रीचित्रा श्री चंपकलतांक सहिते रास करुथिल तुमे मनसाद सहिते। मनसाद अर्थे श्री ललिता श्री विशाखा जुगल कुंजरे महुथिले मन तुम श्री रंग देवी श्री इंदु रेखा। जैसे तुम्हें भूलिना हो तुम प्रिय सही श्री सुदेवी सहित रे निश्चित पाही। हे परम पुरुष हे विश्व कारीगर विश्व नियंता हे विश्व जीवन ठाकुर। लीला तुम बुझा को व्याकुल मो मन हेले अंत पाए नाही तुम लीला केते जे महान। शेषे कंस विनाशिल मही भारा उश्वासिल भांगी देल गर्पर मुक्त। हे विश्वर राट तुम्भ पाद पद्मे नमु विश्व जनतारम। अध्यापना सह गल्प रचनारे रखती रुचि। साहित्य संस्कृत परंपरा संस्कृति सबुथिरे तांकर स्वर स्वाक्षर। से हेउचंती इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय संस्कृत विभाग प्राध्यापिका डॉक्टर आलोकिनी पट्टनायक। तेबे आसंतु शुणिबा तांकर एक चित्रगान। प्राध्यापिका आलोकिनी पट्टनायक आपण मानकु गोटे कहानी कहबी जार शीर्षक हेउची असमय रे सुसमय। अर्थात खराब समय रे आमे किभली सुसमय करि परिबा बा से कहानी रे से व्यक्ति जनक ताकर असमय को किभली सुसमय रे परिणत करथिले एई कथाटी को मु कहबी। चंद्रगिरी नामक जड़े वैश्य पाटलिपुत्र नगर में अर्थात एवेकार पाटना सहर में बास करुले। बहुत धन संपत्ति थिला। से देशर राजा सहित शत्रुता कले। स्वाभाविक कथा राजा समकक्ष संपद थिला। पितल प्रसाद रे रहुथिले प्रहरी माने जगुथिले दास दासी परिचारिका गण रे से निवास करथिले। किंतु राजा सहित शत्रुता हेबारु क्रमे क्रमे धन संपद सब चलीगला। धीरे धीरे क्षय होगा लगिला। किंतु यार विशेष कथा हेउची राजा दिने राति घातक को पठाई मारिबार योजना कले। से माने राति अधरे आसी घरे प्रवेश करते जो प्रहरी माने चित्कार करने लगे। घर भितर थी चंद्रगिरी वैश्य जापारे जे किसी गोटे अघटना होगा जाऊँगी। तेणु से दौड़ी पलि जाते घातक मैंने पितल प्रसाद ऊपर तल को टेलीदेले। से पछपट बगीचा पड़गले। से माने भाविले घातक मैंने भाविले जे से मरी जाइछन्ति। चंद्रगिरी वैश्य मरी जाइछन्ति।
ଏଇ ଧାରଣାରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଅବସରରେ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଛପଟ ବଗିଚାରେ ପଡ଼ି ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଆଉ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ, କାହା କଥା ନ ବିଚାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରର ଉପକଣ୍ଠ ମାନେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି, ଅନେକ ରାତି ଅଧ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ବେଳକୁ। ତେବେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚଉତରା ଉପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଇଏ ସେଇ ଘାତକ ବୋଧେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କଥା, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଚାଲିଥାଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେଇଆ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ଘାତକ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ମାରିବ। ପୁଣି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମୋର ଅନେକ ମନ କାହିଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ସାଧୁ। ତେବେ ଯାଇକି ତାର କ'ଣ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବୋଲି ବାହାରିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଘାତକମାନେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଦେଖ ତମେ ଟିକେ ତଳେଇକିରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ସୁସମୟ। ଅସମୟ ଦେଖି ତବ ସୁସମୟ ଅତି, ଘାତକର ରୂପେ ଧକ୍କା ଦେଲା ବିଶ୍ୱପତି। ତମକୁ ଘାତକର ରୂପ ନେଇ ବିଶ୍ୱପତି ଯେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ଯଦି ତମେ ମରିବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତ। ତେବେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସୁସମୟ, ଇଏ ତୁମର ଅସମୟ ନୁହେଁ ଯେ ଏ ସୁସମୟ। ଘାତକ ମାରିବେ କେମିତି? ତ ବିଶ୍ୱପତି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବା। ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ଅନେକ ସାଧୁ ମିଳିବେ, ଅନେକ ସାଧୁ ସଂଘ ହେବ। ସାଧୁ ସଂଘ କରିବାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ଏବେ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବ, ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେମିତି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ସାଧକ ବ୍ରହ୍ମିଷ୍ଠ ଉମାନାଥ ସୁଧାକର। ତାଙ୍କର ବହୁ ଅନେକ 100-200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୈଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସମୟକୁ ସୁସମୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସାରା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଅସମୟଟାକୁ ଯଦି ସୁସମୟ କରିପାରିବା, ଏଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ଆମର ଅସମୟ। ଏ ଅସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ସୁସମୟ କରିପାରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବା। ଆମେ ଯଦି ବି ଦଳେଇ କରି ଯେମିତି ବୈଶ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗରୋଧ, ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗରୁ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାମାନେ ଆମେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏକ ଧାରଣାରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନିଜ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛେ, ପୁଣି ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କିଛି 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 ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମର ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ, ଧାରଣା, ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯମ ନିୟମ ସବୁ ସଂଯମ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବା। ତତ୍ ସହିତ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ଭାଗବତ ହେଉ, ଗୀତା ହେଉ, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବା ତ ଦରକାର ନାହିଁ।
କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିବା ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯୋଗ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମାର୍ଜନା। ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଏଇ କରୋନା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଧନ ରକ୍ଷା କରିବ? କୋଟି କୋଟି ଧନ ଥିଲେ ସେମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରୋନା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତେବେ ସିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଇଏ ସାଧାରଣ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ରହିଛି ଯେ ନହିଁ ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ର ମିହ ବିଦ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପୁରୁଷକାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ପୁରୁଷକାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପୁରୁଷକାର କ'ଣ? ଜୀବର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ଜୀବ ବା ମଣିଷ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସୁପଥରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଥରେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପୁରୁଷକାର। ପୁରୁଷକାର ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କବଳରୁ କିଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ କହିକିରି ରହିଯିବା, ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ କହିକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ନ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଲୁଗାପଟା ତାକୁ ସଫା ନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସିଥିରେ କାଳେ ଜୀବାଣୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଜଗିବା କୌଣସିଥିରେ କାଳେ ଭାଇରସ୍ ଆସିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା କେବଳ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷକାର ବଳରେ। ତେବେ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ କଷ୍ଟଟା ହିଁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଇ ପୁରୁଷକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ମହାମାରୀ କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶୋକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।